А запись идет. Изумительное вступление. А лучше всего, Александр Павлович, это к завершению, когда вы замолкнете и вот эту фразу дать. Это наш такой бэкстейдж будет. Ну, можете занимать, если, да, потихонечку. А чего, благословясь. Ну, это все было только присказка, довольно веселая, правда. А сегодня у нас на канале будет не менее веселое видео. Видео-дискуссия даже о том, как делаются фейки о Делоне. Итак, не так давно на одном из каналов вышло видео, в котором автор очень яростно и драматично описывает страшную дискуссию, развернувшуюся в парижской мэрии, которая упорно не хочет увековечить память Делона и назвать его именем одну из парижских улиц. Однако на самом-то деле в парижской мэрии все было совершенно не так. Но вначале цитата самого автора. Все внимание на экран. Когда в октябре 2024 года Парижский городской совет, этот муниципальный орган власти, организующий все аспекты парижской жизни, во время одного из своих заседаний задался вопросом, а нужно ли увековечить память актера Алена Делона и назвать его именем одну из парижских улиц, то заседание это неожиданно закончилось громким скандалом и бурной словесной перепалкой. Здесь первое замечание. Никакого скандала, о котором говорит автор, не было, как не было и никакой бурной словесной перепалки. И через минуту вы все увидите сами. Вообще дебаты начались довольно спокойно, и общий настрой выступавших сводился к тому, что для Алена Делона в Париже действительно что-то сделать нужно. Замечание второе. Не что-то вообще-то сделать нужно, а было внесено конкретное предложение. Какое именно, я сейчас расскажу, но только знает ли об этом автор этого видео? Тут, однако, речь взяла депутат от партии «Зеленых» и заявила, что Ален Делон был реакционером, гомофобом, женоненавистником, расистом, и поэтому нельзя не только увековечивать память о нем, но наоборот, Делона давно пора забыть и скинуть с корабля современность. Депутат действительно выступала, но выступала значительно скромнее. Просто перечислила причины, по которым она будет голосовать против, и скинуть Делона ни с какого корабля никому не предлагала. Это все выдумки. Делон даже мог позволить себе заявить в интервью, повысила еще голос депутатша, пытаясь заглушить нараставший шум возмущения в зале заседания. Но никакого нараставшего шума возмущения там не было. Это все фантазии автора. Было нормальное, спокойное заседание. Дальше автор уже фантазирует про гомосексуальность Алена. Я эту глупость для краткости уберу, так как и в мэрии об этом никто ни слова не говорил. Голосование действительно было, и на голосование было вынесено конкретное предложение. Сделать мемориальную доску памяти на кинотеатре Нормандии на Елисейских полях, где было так много премьер с фильмами Делона. И по этому вопросу было всего лишь 3 выступления. Первое – одобрительное от руководства города, второе – одобрительное от депутатов Парижа, и третье – против от той депутатши. Но это нормальная вещь, когда кто-то есть за, то есть кто-то и против. И все. И голосование состоялось, и вот с таким результатом. 53 за, 38 против и 4 воздержались. И большинством голосов решение было принято. Никаких визгов, никаких криков, никаких скандалов. И сейчас вы сами все увидите собственными глазами. Переводить я этот фрагмент заседания городского совета не буду, сделал для вас автоматические русские субтитры,
которые прекрасно покажут, как все там было на самом-то деле. Все внимание на экран. Nous examinons les vœux 88 et 89 relatifs à un hommage à Alain Delon et à la dénomination d'une voie ou d'un équipement en son hommage. Et je donne tout d'abord la parole à Véronique Bucaille pour le groupe Les Républicains, les Centristes. Merci Madame la maire, mes chers collègues. L'unique, titrait Bertrand de Saint-Vincent dans le Figaro le lendemain du décès d'Alain Delon. Oui, il était unique dans son incarnation d'une grande tradition d'élégance, de talent et de culture. Oui, unique dans sa notoriété à l'étranger, dans les dernières décennies, il n'était pas loin de celle du général de Gaulle, dont il était un très grand admirateur. Avant 30 ans, il avait tourné avec les plus grands réalisateurs, et je n'ai pas besoin d'évoquer les grandes œuvres qui ont émaillé sa fantastique carrière, Le Samouraï, Le Clan des Siciliens, Le Cercle Rouge. Et lui qui ne faisait pas mystère de ses convictions a travaillé et défendu des réalisateurs comme Joseph Losey, auteur du chef-d'œuvre Monsieur Klein, banni d'Hollywood parce que communiste. Son attachement et son soutien aux grandes causes étaient moins connus. Alain Delon s'était notamment engagé pour la Fondation Recherche Alzheimer dans ses débuts auprès de sa grande amie Véronique de Villèle, et il en était devenu le président d'honneur. Alain Delon mérite bien que Paris lui consacre un équipement de notre ville qu'il a tant aimé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole à Maude Gattel pour le groupe Modem et Indépendant, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. Icône du cinéma français, l'empreinte d'Alain Delon sur notre ville est indélébile. C'est en effet à Paris qu'Alain Delon commence à tracer son chemin vers la gloire après avoir été repéré dans un café par Jean-Claude Brialy. Il habitera notre ville, à Montmartre, Saint-Germain-des-Prés ou encore dans le 16e arrondissement. Paris ne se contente pas d'être le témoin de l'émergence d'Alain Delon. Elle est également le décor de plusieurs de ses films, parmi les plus inoubliables, qu'il s'agisse de Plein Soleil, dont la scène d'ouverture a été tournée sur les quais de Seine, ou Le Clan des Siciliens, notamment dans le 10e arrondissement, ou encore l'extraordinaire Monsieur Klein, tourné dans le quartier de Montparnasse. Et il y a un lieu qu'affectionnait tout particulièrement Alain Delon, ce sont les Champs-Élysées, magnifiés dans Borsalino, et tout particulièrement le cinéma, le Normandie. Dans Le Samouraï, Alain Delon, alias Jeff Costello, sème les policiers l'ayant pris en filature en traversant l'immeuble du Normandie, en entrant par l'accès rue Lord Byron et en ressortant par le hall du cinéma. Sans présager de l'hommage que la ville souhaitera rendre à Alain Delon en fonction des discussions que vous pourrez avoir avec la famille, notre vœu a pour objet de permettre l'apposition d'une plaque sur l'ancien cinéma Le Normandie. Et compte tenu de la disparition progressive des cinémas sur les Champs-Élysées et la fermeture toute récente du cinéma Le Normandie, l'un des plus remarquables et anciens à Paris, un tel hommage permettrait par ailleurs d'affirmer la dimension culturelle de la célèbre avenue. Je vous remercie. Je vous remercie et pour vous répondre, la parole est à Laurence Patrice. Merci Madame la maire et merci chers collègues. Alain Delon effectivement a traversé l'écran blanc, passé de l'autre côté du miroir pour rejoindre ses fantômes, les fantômes qui le hantaient depuis très longtemps. Ces fantômes des monstres sacrés d'un cinéma qui n'existe en fait plus vraiment. Il est passé dans une autre dimension, celle des voyous irrésistibles à la beauté fracassante, des grands seigneurs assez énervants, des types parfois assez limites, certes, celle aussi des enfants brisés, des princes délaissés, des vieux bougons qui ne comprennent plus vraiment le présent. Il était depuis longtemps lui-même un fantôme de nos enfances de cinéma, de nos légendes, dont malgré tout on ne se lassait pas. On a toutes et tous en tête ces incarnations, des incarnations de lui-même qui traversèrent ses films, ceux de Visconti, de Losey, de René Clément à Henri Verneuil, de Jacques Deray à Melville. Et puis aussi ces films d'action. Pour cela, il reste dans le cœur des Françaises et des Français, mais aussi des spectateurs du monde entier. Alors évidemment, Paris lui fera une place dans sa mémoire. Il faut prendre le temps de réfléchir à laquelle. Nous l'avons fait pour son ami Jean-Paul Belmondo, notamment en trouvant un espace qui était vraiment lié à la filmographie de Jean-Paul Belmondo, je vous le rappelle, sur le pont de Bir Hakeim.
Et puis, évidemment, il y a cette idée de plaque, mais comme le cinéma a été vendu, ça risque d'être aussi un petit peu compliqué. Donc, on va examiner tout ça. Donc, j'apporterai un avis favorable à vos deux vœux et nous examinerons dans quelles conditions ils peuvent se répondre ou se compléter. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, j'ai une demande d'explication de vote sur les deux vœux pour le groupe Les Écologistes. Et je donne donc la parole à Raphaël Rémy-Leleu, à qui je propose peut-être de faire une intervention pour les deux explications de vote. Merci beaucoup, Madame la maire. Chers collègues, non. On a expliqué depuis le début du Conseil de Paris que Paris devait être une ville féministe. Et régulièrement, l'ensemble de nos groupes politiques s'insurge contre les violences sexistes, sexuelles, contre les propos misogynes, contre les propos homophobes. Et là, Alain Delon, non. On vient de voter à l'unanimité pour débaptiser le jardin Abbé Pierre. Et d'ailleurs, merci beaucoup aux camarades de la majorité municipale du 13e arrondissement, et je salue particulièrement Morgane Lacombe. Mais alors là, la dénomination Alain Delon, j'aurais aimé que mes prises de parole en Conseil de Paris ne se spécialisent pas en rappel des immondices racistes et sexistes, mais puisque vous m'y forcez, Alain Delon à l'Express en 1977, « Je suis fasciste, si vous voulez ». Et il le justifie par son anticommunisme primaire. Je m'étonne donc de voir des camarades communistes applaudir. En 2013, au Figaro Magazine, l'homosexualité est contre nature. En 2013, au Figaro Magazine toujours, de plus en plus de femmes sont devenues des hommes, c'est le problème de l'acquisition des droits. En 2015, à TV Magazine, le Kenya est un pays de quelle race? Et puis, dans Thé ou Café, en 2018, si une gifle est machiste, oui, j'ai dû être machiste. Alors parlons-en de la famille d'Alain Delon, sa fille qui s'est désolidarisée de ses propos homophobes, son fils qui a témoigné que sa mère avait eu le nez brisé 2 fois et plusieurs côtes cassées. Mais comment osez-vous aujourd'hui proposer cette dénomination ou voter pour? Ça va totalement à l'encontre de tout ce qu'on raconte, de tout ce qu'on dit, du respect qu'on doit à toutes les femmes, à toutes les personnes LGBTQIA+, du respect qu'on doit à notre propre cohérence politique. Nous voterons donc contre. Nous passons donc au vote sur ces deux vœux qui ont chacun d'entre eux un avis favorable de l'exécutif. Donc tout d'abord, je mets aux voix le vœu 88 du groupe Les Républicains et les Centristes, qui est pour. Le vote est ouvert. On va pas y passer 2 heures là. Est-ce que tout le monde a voté? Oui, le scrutin est clos. Alors, pour 51, contre 38, 4 abstentions.